Hello students, myself Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka। तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਮੰਗ ਤੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜ ਪਲਸ ਕੋਸ਼, ਰਾਜ मतलब सरकार दा ते कोश मतलब खजाना, कि सरकार दे खजाने संबंधी नीति जड़ी है उन्होंने आपां राजकोशी नीति कहने आ। ता सरकार दे खजाने दे अंदर किन्ने पैसे होणगे ये दो गल्लां ते निर्भर करदा है। पहला सरकार दी आमदन कितनी है ते नंबर 2 सरकार दा खर्चा जड़ा है वो कितना है। ता सरकार दी आमदन जिन्नी ज्यादा होएगी, सरकार दा खर्चा जिन्ना घट होएगा, सरकार दे खजाने दे विच उन्ने पैसे ज्यादा होणगे। दूसरी तरफ देखिए तो सरकार दा खर्चा जिन्ना ज्यादा होएगा ते सरकार दी आमदन जिन्नी घट होएगी, सरकार दे खजाने दे विच उन्ने पैसे जिहड़े ने वो घट होणगे। तां इहनूं आपां सरकार दी बजट नीति भी कहंदे आ, क्योंकि जदों सरकार बजट बनांदी है उहदे विच भी दो ही चीज़ां लैके चलदी है। एक सरकार अपनी आमदन लैके चलदी है ते दूजा सरकार अपना खर्चा जिहड़ा है वो लैके चलदी है। तां उहदे विच आपां अलग अलग तरह दी सरकार दी आमदन देखी जो कि टैक्सेस तो हो सकती है, या जिहड़ी सरकार कर्जे लैंदी है उथों हो सकती है, या जिहड़ी घाटे दी वित्त व्यवस्था सरकार अपनाती है उथों हो सकती है। इसे तरह सरकार खर्चा जिहड़ा है वो चार तरीके नाल करदी है। जिहड़ा सार्वजनिक कामां ते हुंदा है, सार्वजनिक कल्याण ते हुंदा है, देश दी सुरक्षा ते हुंदा है ते लोकां नूं सब्सिडी ते हस्तांतरण देण लग्या हुंदा है। तां आपां देखिया भी जे तां सरकार जिहड़ी है वो घट मंग दी समस्या नूं हल करना चाहती है तां सरकार नूं की करना चाहिए, लोकां नूं पैसा देना चाहिए ताकि लोकी मंग कर सकन। उहदे वास्ते सरकार नूं की करना चाहिए, आपकी आमदन जिहड़ी है वो घटा देनी चाहिए है ताकि लोकां कोलों पैसा सरकार घट लवे ते लोकां दा पैसा लोकां कोल रवे। दूसरा सरकार नूं अपना खर्चा जिहड़ा है वो वधा देना चाहिए ताकि लोकां कोल पैसा पहुंचे ते लोकी जिहड़े ने उस पैसे की मदद नाल मंग कर सकन ते घट मंग दी समस्या जिहड़ी है उहनूं आपां हल कर सकीए। दूसरी तरफ अगर सरकार वध मंग दी समस्या हल करना चाहती है तो सरकार नूं अपनी आमदन वधा देनी चाहिए है, मतलब लोकां कोलों पैसा ज्यादा ले लेना चाहिए ताकि लोकां कोल पैसा घट बचे ते लोकी उस घट पैसे नाल घट मंग कर सकन ते वध मंग दी समस्या जिहड़ी है वो हल हो सके। दूसरी गल भी सरकार नूं आपदा खर्चा जिहड़ा है वो घटा देना चाहिए ताकि लोकां कोल पैसा घट पहुंचे, लोकी मंग घट करन तां उहदे नाल घट जिहड़ी वध मंग दी समस्या है वो हल हो जाए। तां राजकोषी नीति दी वरतों करके सरकार जिहड़ी है वो घट मंग ते वध मंग दी समस्या जिहड़ी है उनका हल कर सकती है। पर एक नीति होर भी है जिनकी मदद नाल सरकार जिहड़ी है वो घट मंग ते वध मंग दी समस्या जिहड़ी है उन्होंने हल कर सकती है ते वो जिहड़ी नीति है वो अज आपां करन जा रहे हां। तां अपनी सेकंड जिहड़ी नीति है जिनके द्वारा सरकार जिहड़ी है वो इस चीज नूं हल कर सकती है उन्होंने आपां कहने आ मौद्रिक नीति। ठीक है, तो सब तो पहला हमेशा की तरह आपां मौद्रिक नीति का मीनिंग क्लियर करांगे, फिर देखांगे कि मौद्रिक नीति दे विच किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां आंदियां ने, फिर उस तो बाद देखांगे भी जिहड़ियां अलग-अलग चीज़ां ने इन्हां नूं यूज करके सरकार घट मंग ते वध मंग दी समस्या जिहड़ी है वो किन्नू होवे हल कर सकती है। तां सब तो पहला आपां देखदे हां कि मौद्रिक नीति हुंदी की चीज़ है। अगर आपां इहदे विच मौद्रिक पकड़ लीए तां इहनूं आपां कहांगे मौद्रिक की हो गया मुद्रा। तां जिहड़ी भी सरकार दी मुद्रा संबंधी नीति है उन्होंने आपां की कहांगे, उन्होंने आपां सरकार दी मौद्रिक नीति जिहड़ी है वो कहांगे। मौद्रिक नीति
पैसा, ठीक है, यानी कि सरकार की पैसे संबंधी नीति जिहड़ी है वो होती है मौद्रिक नीति, ठीक है। हुण आपां दो मेन गल्लां जिहड़ियां ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। देखो पैसे नाल की हो सकता है, पैसे ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। मुद्रा दी मंग, देखो पैसे दी मंग करना, हुण पैसे दी मंग कौन करेगा? पैसे दी मंग देखो हुण अपनी अर्थव्यवस्था दे विच चार खेतर हुंदे ने, जो कि परिवार खेतर है, उत्पादक खेतर है, सरकार खेतर है ते होर संसार खेतर है। चार खेतर ने ते चार खेतर ही जिहड़े ने वो मुद्रा दी मंग करनगे। हुण मुद्रा दी मंग क्यों कीती जाएगी? अगर मैं आदे कोल पैसे दी मंग करदा तो मैं क्यों करदा? या तो मैं उपभोग करने वास्ते करदा ते या मैं निवेश करने वास्ते करदा, क्योंकि आपां ऑलरेडी गल कर चुके हां भी जिहड़ी कुल मंग हुंदी है उहदे दो हिस्से हुंदे ने, एक हुंदा है उपभोग, एक हुंदा है निवेश। यानी जेकर आपां नूं पैसा चाहिए है किस वास्ते चाहिए है, या तो आप उस पैसे की वरतों करना चाहते हैं आदियां जिहड़ियां आम जीवन दी जरूरतां ने उन्हें पूरा करने वास्ते। यानी मैनू पैसा किस वास्ते चाहिए है, ताकि मैं अपने घर के राशन का समान लिया सका, कपड़े लिया सका, बूट लिया सका, या मैं अपने केबल का बिल भर सका, या मैं बिजली का बिल भर सका। ये सारिया चीज़ों वास्ते मैनू पैसे की जिहड़ी है वो लोड़ रहिंदी है। तां ये सारिया चीज़ों का मैं की कर रहा, उपभोग कर रहा। तां आपां नूं पैसे की लोड़ क्यों पेगी? उपभोग करने वास्ते। जिहड़े उत्पादक ने उन्हां नूं पैसे की लोड़ क्यों रहिंदी है? निवेश करने वास्ते। यानी जिहड़ी मुद्रा की मंग है वो हमेशा दो ही मकसद वास्ते की जाती है। या तो आप की करते हैं, जिहड़ा आपां पैसे की मंग करांगे, या तो आप उस पैसे का की कर लांगे, उपभोग कर लांगे, मतलब उन्होंने आपां अपनियां आम जिंदगी दी जिहड़ियां जरूरतां ने उन्होंने पूरा करन ते खर्च कर देंगे, या आपां उस पैसे का की कर देंगे, निवेश कर देंगे, उन्होंने आपां किसी न किसी काम दे विच जिहड़ा है वो ला देंगे। याद करो आपां जदों चार खेतरी अर्थव्यवस्था मॉडल कीता सी, उहदे च आपां की किया सी भी उपभोग कौन कौन करदा है। उपभोग जिहड़ा है वो एक तां अपना परिवार खेतर करदा है, आपां सारे परिवार खेतर दे विच आने आ। नंबर 2 उपभोग तां सरकार भी करदी है, ठीक है, ते उपभोग जिहड़ा है वो होर संसार भी जिहड़ा है वो करदा है। होर संसार किवें करदा है? जिहड़े आपां निर्यात करदे आ वो उस वस्तुआं दा की करदे ने? उपभोग ही करदे होणगे। हुण निवेश कौन करदा है? पैसा कौन लांदा है? एक जिहड़ा उत्पादक खेतर है वो निवेश कर सकदा है, दूसरा सरकार निवेश कर सकती है, तीसरा जिहड़ा होर संसार है वो भी निवेश कर सकता है। तो देखो या तो पैसे नूं जिहड़ा है वो तुसीं उपभोग वास्ते यूज कर सकते हो, आम जिंदगी जरूरतां जिहड़ियां ने उन्होंने पूरा करने वास्ते यूज कर सकते हो, या फिर उन्होंने तुसीं निवेश दे वास्ते यूज कर सकते हो, मतलब किसी न किसी काम दे विच लगाने वास्ते जिहड़ा है वो यूज कर सकते हो। यानी मुद्रा दी मंग किस वास्ते कीती जाएगी? दो मकसद वास्ते, उपभोग वास्ते या निवेश वास्ते। तां इहदे वास्ते आपां नूं पैसे दी जिहड़ी है वो लोड़ रहिंदी है। हुण आपां गल करदे हां मुद्रा दी पूर्ति। पूर्ति की हुंदा है? पूर्ति नूं अगर आपां मैं मुद्रा दी पूर्ति वर्ड ना यूज करा, मैं सीधा वर्ड यूज करा पूर्ति, या सोचो किसी भी चीज की पूर्ति। तुसी मुद्रा की पूर्ति फिलहाल दिमाग च निकाल दो, तुसी ये सोचो भी किसी चीज की पूर्ति हो रही है, बाजार च जिहड़ा है सब्जियां की पूर्ति हो रही है, मार्कर की पूर्ति हो रही है, बोर्ड की पूर्ति हो रही है, कपड़ियां की पूर्ति हुंदी पई है, या टमाटर की पूर्ति हुंदी पई है। इस सारिया चीज़ों की पूर्ति हो रही है, मतलब की हुंदा है भी ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने वो बाजार दे विच आ रही ने। हुण सोचो आपां हमेशा की तरह बड़े सारे लेक्चर दे विच एक गल कर चुके हैं भी अगर किसी भी चीज़ ने बाजार दे विच आना है, ठीक है, तो बाजार दे विच चीज़ दा आना वो की हुंदी है? पूर्ति हुंदी है। बाजार च कोई चीज़ किवें आ जाए?
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਮਾਰਕਰ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਣਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਛਾਪਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਸਹੀ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਖ ਲਓ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ, 50 ਰੁਪਏ ਦਾ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, 200 ਰੁਪਏ ਦਾ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ, 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਤਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਥੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਚਿਵ, ਯਾਨੀ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਚਿਵ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਪਕੜ ਲਓ। ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ।
ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ यानी कि मुद्रा की पूर्ति करने वाले कितने लोग हो गए दो लोग हो गए एक होगी भारत सरकार ते एक हो गया भारतीय रिजर्व बैंक ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਕਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ मैं की किता ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 100 ਮਾਰਕਰ ਬਣਾਏ ਠੀਕ ਹੈ मैं कहांगा कि मार्कर ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ मैं ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ 100 ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਤਾਂ 100 ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ मैं ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ 100 ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮਾਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ 80 ਮਾਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 100 ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 80 ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਆਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸੇਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ भारतीय रिजर्व बैंक ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਨੋਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛਾਪੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਛਾਪਦਾ ਪਿਆ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਇਹ ਆਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁਦਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ भारत सरकार ते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छाप के बाजार दे विच भेजी जाती है सिर्फ वही शामिल होएगी जिहड़ी ये आदे कोल रख लैंदे ने ओनू आपां मुद्रा पूर्ति दे विच शामिल नहीं करांगे हुण आपां ऑलरेडी अपने एक लेक्चर च गल कीती सी जदों आपां स्टॉक ते प्रवाह धारणा दी गल कीती सी उहदे च आपां ये चीज मेंशन कीती सी कि मुद्रा दी पूर्ति जिहड़ी है वो की है एक स्टॉक चर है आपां मुद्रा दी पूर्ति ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਾਪਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਤੇ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਘਟਾ ਲਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੰਗ ਤੇ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ
ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, मतलब ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਗੀ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਧਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੰਗ ਤੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਮੰਗ ਤੇ ਘੱਟ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਪਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਪਕਰਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਜਨਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਵਜਨਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਸੀ, ਤਰੀਕੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਪਕਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਅਗਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਕਰਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਉਪਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ। ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਘਟਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਘਟਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। मतलब जे ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਪਕਰਨ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਪਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਜਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। यानी एक ही ने क्रेडिट यानी कि उधार, कंट्रोल मतलब नियंत्रण विच लेना, मेजर्स यानी कि तरीके, एक ही ने सिलेक्टिव ने। सिलेक्टिव का मतलब की है कि मान लो जिवें आपां कंप्यूटर ते काम करते हैं, मान लो एक पूरा पेज लिखा हुआ है, मैं की करना वो पहलियां पेज दियां दो लाइनां सिलेक्ट कर लेना, तो मेरी मर्जी है ना, मैं जितनी मर्जी लाइनां सिलेक्ट करा, मैं दो लाइनां सिलेक्ट करा के 4 करा के 10 करा, मेरी मर्जी कोई है। यानी इन्हां ने की करना है, इस सिलेक्टिव ने मतलब अगर इन्हां दे द्वारा सरकार चाहती है कि ਅਸੀਂ लोन घट देने ने, ਮੰਗ बहुत ज्यादा है, लोगों को पैसा बहुत ज्यादा है, ਅਸੀਂ लोगों को पैसा घट देना है, तो एक ने इस सिलेक्टिव ने मतलब अगर अपने को 5 तरह के लोन ने, मान लो ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। मतलब सरकार कहती है कि अगर कोई बंदा तुहाडे कोल होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन लैला आ जाता है तो कर दो मना, असि नहीं देंगे। सिलेक्ट किहनूं कीता, सिर्फ एजुकेशन लोन नूं कीता ना, मतलब अगर कोई पढ़ाई वास्ते लोन लेना आ जाए तो दे दो, बाकी नहीं देने। मतलब एक ही करनगे, हुणे भेदभाव करनगे, मतलब जिन्हां नूं तां सिलेक्ट किया जाएगा वो लोन दिते जाणगे, ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਨ ਵਧਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਘਟਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ घटा देने ने। इन्हें की करना है, ना सारे ਵਧਾਣੇ ना सारे घटाने, कुछ घटा देंगे ते कुछ नहीं घटाएंगे, कुछ ਵਧਾ देंगे ते कुछ नहीं ਵਧਾएंगे। तां ਆਪਾਂ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। यानी मौद्रिक नीति ਦੇ जिन्ने भी उपकरण ने ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ उपकरण ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ गुणात्मक उपकरण ने। सब तो पहला जिहड़ी आपां गल करन जा रहे हां ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ उपकरण ने, या ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਜਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਂਕ ਦਰ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੈਂਕ ਦਰ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਰ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। थोड़े ध्यान ਨਾਲ समझना, बड़े इंटरेस्टिंग ने, बड़ा मजा भी आएगा समझने लगे। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਰ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਬੈਂਕ ਦਰ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ, ਨਮਕ, ਮਸਾਲੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਕਟ, ਇਸ ਖੰਡ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ,
ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਟੇਲਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਧਾਰ। ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ, ਕਸਟਮਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। यानी बैंक ने की करना है, बैंक की एक दुकानदार है, ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਧਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ, ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਐਸਬੀਆਈ ਹੈ, ठीक है। अब बैंक को आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समझ लेने, तुसी की हो, तुसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे गाहक, तुसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कर्जा लेने चले गए। हुन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे कित्थों आणगे, उन्हें की करना है, रिजर्व बैंक को कर्जा लेना, ठीक। तो रिजर्व बैंक हो गया होलसेलर, उन्हें की किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे दिते, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विच आधा मुनाफा लाया तो उन्हें की किया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ठीक है। तो अगर आप आज की तारीख च गल करिए तो आज की तारीख ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 4.65%। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो कर्जा लेंदा है 4.65% ਤੇ। फिर उन्हें आधा मुनाफा लाया, ਤੁਸੀਂ कर्जा ਲੈਣ चले गए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ कर्जा ਲਿਆਵਾਂ 10% ਤੇ। यानी अगर मैं कर्जा ਲੈਣ चला गया, बैंक ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 10% ਤੇ कर्जा मिलेगा। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਚ, 4.65, ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ, 10। यानी ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 5.35% ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ਦਾ मुनाफा हो गया। ਤਾਂ बैंक दर की चीज है, बैंक दर वो दर है जिंदे ऊपर किसी भी देश का जिहड़ा केंद्री बैंक है, जिवें इंडिया की एग्जांपल लईए तो इंडिया का जिहड़ा केंद्री बैंक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। किसी भी देश का केंद्री बैंक की करता है, वो अपने छोटे बैंकों को कर्जा दिंदा है, ठीक है। वो बैंक दर है जिस दर ते बैंक अगे अपने गाहकां को कर्जा दिंदे हैं, उन्होंने आपां कहंदे आ ब्याज दर। यानी ब्याज दर ते बैंक दर दो अलग-अलग चीज़ां ने। ब्याज दर वो हुंदी है जिहड़ी एक बैंक ते उनके गाहक दे विच चलदी है, बैंक दर वो दर है जिहड़ी रिजर्व बैंक ते बैंक दे विच चलदी है। यानी हुण की होया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 4.65% दी दर ते रिजर्व बैंक को कर्जा लिया। क्यों लिया, रिजर्व बैंक कहता है भी तू अगे कर्जा देना है ना आपके गाहकां नूं, तू मुनाफा खाना है ना तो मैनूं भी दे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करेगा, 4.65% ते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कर्जा दे देगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगे आपके गाहक नूं कर्जा दे देगा, विचों 5.35% दिखा लेगा। हुण सोचो जे आपां कहिए भी जिहड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो चाहता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला नालों घट कर्जा देवे, तो ये की करेगा, हे की करेगा। हुण सोचो भी ये इस टाइम इहनूं 4.65 ते कर्जा दे रहे, इहनूं 4.65 तो बढ़ा के 8% कर देगा। सपोज करो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है हुण बैंक दर 8% है, यानी अगर हुण तू मेरे को कर्जा लेना है तो 8% ते मिलेगा। यानी होलसेलर ने की किया, परचून वाले वास्ते रेट बढ़ाते, यानी जो चीज उन्होंने 4 रुपये 65 पैसे की मिलती पी सी, हुण वही चीज उन्होंने कितने दी मिलेगी, 8%, यानी 8 रुपए की। हुण अगर इनू इहदे कोलों चीज महंगी मिलेगी तो अगे की करेगा, महंगी बेचेगा। मैं देखो चला
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀ 4 ਰੁਪਏ 65 ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ 8 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ 8 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ 15% ਤੇ यानी ਹੁਣ ਇਹਨੇ 8 ਤੇ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ 15 ਤੇ ਇਹ 7 ਆ ਦੇਖਾ ਗਿਆ यानी ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 10% ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ 15 ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਲਵਾਂਗਾ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ 4.65 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰ ਦੇਗਾ यानी ਹੁਣ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ਨੂੰ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ यानी ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਸਤੀ ਦੇਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 8% ਤੇ ਦੇਵਾਂਗਾ यानी 2 ਤੇ ਲਿਆ 8 ਤੇ ਦਿੱਤਾ 6 ਆਪਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ 10% ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ 8% ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮੰਗ ਤੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ कि बैंक दर जी है वो 4.65% है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की किता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नु कर्जा दिता किस दर ते 4.65 ते ता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अगे आदे कस्टमर नु कर्जा देता 10% ते ठीक है जी फिलहाल ये पोजीशन चल रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नु लग्या कि नहीं महंगाई बहुत ज्यादा है मांग बहुत ज्यादा है लोगों को कर्जे घट देने ने ठीक है हुन जे कर्जे घट देने ने तो की करो ब्याज बढ़ा दो ब्याज किवें बढ़ेगी उन्हें की करना है चाके बैंक दर जिहड़ी है वो बढ़ा देनी है यानी जेड़ा कर्जा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नु पहला 4.65% ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 8% ਤੇ यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वास्ते रिजर्व बैंक तो कर्जा लेना की हो गया महंगा वो अगे की करेगा वो ब्याज बढ़ा देगा हुन लोकां ਨੂੰ कर्जा पहला 10 ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ 15% ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ यानी ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ कर्जा ਲੈਣਾ महंगा हो गया ਲੋਕੀ कर्जा ਘੱਟ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਆਏਗਾ ਮੰਗ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ हल हो जाएगी अगर मान लो मांग घट है उन्हें की करना है उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर घटा के 2% कर देनी है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ 4.65% ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ 2% ਤੇ यानी ਇਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ 7% ਕਰ ਦਿੰਦਾ यानी ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ 7% ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਂਗਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ यानी बैंक दर ਐਜਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਮੰਗ ਤੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਜੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ